ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ሚስተር ሰው ነኝ። ዛሬ ደግሞ የግሬድ 9 ሂስትሪ ዩኒት 6 እና 7 ለሰከንድ ሴሚስተር ሚድ እና ፋይናል ኤግዛም የሚጠቅሟችሁን ምርጥ የሆኑ ጥያቄዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። መልካም ጊዜ። ኦኬ ፓርት 1 ትሩ ፎልስ ጥያቄዎችን እንሰራለን። ትሩ ኦር ፎልስ። ኩዌስችን ነምበር 1 Portugal was the first European country to establish contact with West Africa. Portugal was the first European country to establish contact with the coastal areas of West Africa. ይህ ጥያቄ እንዴት ነው? ትሩ ነው ወይስ ፎልስ ነው? ትሩ ፎልስ። ምን መለሳችሁ? ትሩ ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ስለዚህ question number 1 መልሳችን ምን ይሆናል? That is true. Question number 2. Henry the Navigator of Portugal supported the exploration mainly for trade and religion. Henry the Navigator supported exploration mainly for trade and religion. ለዚህ ጥያቄ ምን ብላችሁ መለሳችሁ? ትሩ ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ነው። ምክንያቱም የፖርቹጋሉ ንጉስ ፕሪንስ ሄንሪ ዘ ናቪጌተር የተለያዩ አውሮፓውያን ኤክስፕሎረሮች ወደ ፋር ኢስት የሚያስኬድ ሲሩት ዲስከቨር ለማድረግ በሚያደርጉት ኤክስፕሎሬሽን ሙቭመንት ላይ በገንዘብ በማቴሪያል ሰፖርት ያደርግ ነበር። ይህን ሰፖርት የሚያደርግበት ዋነኛው ሪዝኑ ምንድን ነው? ኤሙ ወይም አምቢሽኑ ምን ስለነበር ነው? አንደኛ ከኮስታል ኤሪያስ ኦፍ አፍሪካ ጋር ትሬድ ሪሌሽንሽፕ መመስረት ስለሚፈልግ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ክርስቲያኒቲ ሪሊጅን ወይም ደግሞ ካቶሊክ ሪሊጅንን ወደ አፍሪካ ኤክስፓንድ ማድረግ ይፈልግ ስለነበር ነው። ስለዚህ በሁለት ምክንያት ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን አሁንም የኩዌስችን ነምበር 2 መልስ ምን ይሆናል? ትሩ ይሆናል ማለት ነው። የኩዌስችን ነምበር 2 መልስ ትሩ። ኩዌስችን ነምበር 3 ላይ እናልፋለን። The Portuguese wanted to bypass North Africa and to reach gold source of West Africa. የዚህ ጥያቄ መልስ ምንድን ነው? Is that true or false? The Portuguese wanted to bypass North Africa and to reach gold source of West Africa. The answer is true because ፖርቹጊዞች ወደ የኖርዝ አፍሪካ ሙስሊም ታውንስ ኤንድ ስቴቶችን ባይፓስ በማድረግ የት መድረስ ይፈልጉ ነበር? they wanted to reach the gold producing areas of West Africa. ስለዚህ የኩዌስችን ነምበር 3 መልሳችን ምንድን ነው? true. the answer is true. question number 4 slavery began only during the transatlantic slave trade. slavery እና slave trade የተጀመረው መቼ ነው ይላል? during the transatlantic slave trade ጊዜ ነው ይለናል። ይሄ ነገር እንዴት ነው? is that true or false? ምን አላችሁ መልሱን? the transatlantic slave trade የተጀመረው slave trade የተጀመረው በትራንስአትላንቲክ slave trade ጊዜ ነው ይለናል። the question is false. the answer is false. question number 4 false ነው because slave trade began during the ancient time. for example ancient Romans slave trade ያካሄዱ ነበር። አፍሪካንስ slave trade ያካሄዱ ነበር። ፋር ኢስት slave trade ከጥንት ጀምሮ beginning from the ancient time ያካሄዱ ነበር። ስለዚህ slave trade የተጀመረው ትራንስአትላንቲክ slave trade ወይም ደግሞ ትራያንጉላር ትሬድ ሲጀመር ብቻ አይደለም፣ ከዛም በፊት የነበረ ፌኖሜና ነው፣ ሂስቶሪካል ፌኖሜና ነው ማለት። ስለዚህ መልሳችን ፎልስ ነው። ያራተኛው question number 5 the transatlantic slave trade connected 4 continents. the transatlantic slave trade connected 4 continents. transatlantic slave trade 4 አህጉሮችን ያገናኝ ነበር ይላል። is that true or false? ምን አላችሁ መልሱን? the answer is false because the transatlantic slave trade connected 3 continents. these are America, Africa and Europe. ስለዚህ
ትራንስ አትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ኮኔክት የሚያደርገው 3 ኮንቲኔንትስ ነው እንጂ 4 ኮንቲኔንት አይደለም። ምናልባት 4 ኮንቲኔንት ቢያገናኝ ኖሮ ምን ሊባል ይችል ነበር? ሬክታንጉላር ትሬድ ምናምን ሊባል ይችል ነበር ማለት ነው። ግን ያገናኘው 3 ኮንቲኔንቶችን ስለሆነ ትራያንግል ስለሚሰራ ትራያንጉላር ትሬድ ተባለ ማለት ነው። ኦኬ question number 6 Africans were the main labor forces in the American plantation. Africans were the main labor forces for the American plantation. ይህ ነገር እንዴት ነው? ይህ ጥያቄ is that true or false? The answer is true because first the Europeans tried to enslave local Native Americans or Red Indians. በት ሬድ ኢንዲያኖቹ ሃርድሺፑን በሽታው የአውሮፓያኖቹ ወደ አሜሪካ ይዞት የመጡትን በሽታ መቋቋም አልቻሉም። ስለዚህ ሁለተኛ አማራጭ አውሮፓያን ዋይት ኢንስሌቮችን አምጥተው ማሰራት ጀመሩ። እነዚህም እንዲሁ የትሮፒካል ክላይሜቱን መቋቋም አልቻሉም። በዚህ የተነሳ ሶስተኛ አማራጭ ከምዕራብ አፍሪካ ዌስት አፍሪካኖችን እንደ ሌበር ፎርስ ለፕላንቴሽን ወይም ደግሞ ለእርሻቸው መጠቀም ጀመሩ። ስለዚህ መልሳችን ትሩ ነው። the answer is true. question number 7 መልስ ትሩ ነው። question number 7 the triangular trade benefited Africa economically. triangular trade አፍሪካኖችን ኢኮኖሚካሊ ደግፏል፣ ጠቅሟል ነው የሚለን። is that true or false? the answer is totally false. 100% ይሄ መልስ ይሄ ጥያቄ ፎልስ ነው። ምክንያቱም አልጠቀምም አፍሪካና አፍሪካውያን። question number 8 over 12 million Africans were taken as slaves. over 12 million Africans were taken as slaves from Africa to the America. this is perfectly 100% true. ምክንያቱም 12 ሚሊዮን አፍሪካኖች ከአፍሪካ ተጓጉዘው ወደ አሜሪካን ሄደው በአሜሪካኖች ፕላንቴሽን አግሪካልቸር እንዲሁም ደግሞ ማዕድን ስራዎች ላይ ላባቸውን ጠፍ አድርገው አጥንታቸውን ከስክሰው ሲሰሩ ነበር። ስለዚህ መልሳችን ትሩ ነው። ትሩ ኦር ፎልስ ኩዌስችን ፓርት 2 ላይ ደርሰናል። ፓርት 2 እንዴት ነው ግን? እየተመቻችሁ ነው? ስንት ታገኛችሁ? 8 ከ8 ወይም 7 ከ8? አሜዚንግ አሜዚንግ። ወደ ፓርት 2 እናልፋለን። question number 9 legitimate trade replaced slave trade after abolition. legitimate trade replaced slave trade after abolition. is this true or false? legitimate trade ማንን ሪፕሌስ አደረገ? ስሌቭ ትሬድን ተካው ከአቦሊሽኑ በኋላ ይላል። ትክክለኛ መልሳችን ትሩ ነው። ምክንያቱም ስሌቭ ትሬድ አቦሊሽ ሲደረግ ሲቆም እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ፖርቹጋል የመሳሰሉት ሀገሮች ስሌቭ ትሬድን አቦሊሽ ሲያደርጉ በህግ ሲከለክሉ በምን ተተካ? ስሌቭ ትሬድ በሌጂቲሜት ትሬድ ተተካ። ሌጂቲሜት ትሬድ ሚንስ ኮሞዲቲ ትሬድ ቢትዊን ዩሮፒያን ኤንድ አፍሪካን መርቻንትስ። ሰው ከመነገድ ይልቅ እቃ መነገድ የጀመሩበት ዘመን ነው አፍሪካኖች እና አውሮፓውያን ነጋዴዎች። question number 10 legitimate trade focused on exporting slaves. question number 10 legitimate trade focused on exporting slaves. is it true or false? absolutely false because legitimate trade focus የሚያደርገው ኤክስፖርቲንግ ስሌቭ ሳይሆን ኤክስፖርቲንግ ዋት ኮሞዲቲስ ኦር ጉድስ ላይክ የተለያዩ ቶባኮ የጎማ ዛፍ ሊሆን ይችላል፣ ረበር፣ ካካኦ፣ ሌላ ሲሪያልስ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነበሩ እንጂ ኮሞዲቲስ ናቸው እንጂ ስሌቭማ አብቅቷል። ኦኬ ስለዚህ መልሳችን ምን ሆነ? the answer is false. question number 11 ምን ይመስላችኋል? የኮስችን ነምበር 11 መልስ
ሌጂቲሜት ትሬድ ስትሬንግዝንድ አፍሪካን ኢንዲፔንደንስ። ሌጂቲሜት ትሬድ ስትሬንግዝንድ አፍሪካን ኢንዲፔንደንስ። ሌጂቲሜት ትሬድ የአፍሪካኖችን ነፃነት አጠናክረዋል ይለናል። ኢዝ ዛት ትሩ ኦር ፎልስ? ዘ አንሰር ኢዝ አብሶሉትሊ ፎልስ። ኩዌስችን ነምበር 11 ኢዝ ፎልስ ቢኮዝ ኢት ዊክንድ አፍሪካን ኢንዲፔንደንስ። ለኮሎኒያሊዝም እንዲያውም አመቻቸ እንጂ አልጠቀመም። ኩዌስችን ነምበር 12 ቦየርስ ዌር ብሪቲሽ ሴትለርስ። ቦየርስ ዌር ብሪቲሽ ሴትለርስ። ኢዝ ዛት ትሩ ኦር ፎልስ? The answer is absolutely false because the Boers were Dutch settlers. ብሪቲሽ ሳይሆን ደች ወይም ደግሞ ዛሬ ኔዘርላንድ የሚባሉት ሴትለሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ፎልስ። Question number 13. The Khoisan lost land to European settlers. Khoisan lost land to European settlers. መልሳችን ምንድን ነው? That is true. Absolutely true. Because Khoisan በነገራችን ላይ they were indigenous South African people. እነዚህ ደች ሴትለሮች ብሪቲሽ ሴትለሮች እየበጡ እነሱ የነበራቸውን ግሬዚንግ ላንድ እንዳለ ወስደውባቸዋል። ስለዚህ the answer is true. Question number 14. The Great Trek was movement toward the coast. The Great Trek was movement toward the coast. ትክክለኛ መልሳችን ምንድን ነው? ትሩ ነው ወይስ ፎልስ? The answer is false. ፎልስ ነው። የ14ተኛ መልሳችን የ14ተኛ ጥያቄ መልሳችን ፎልስ ነው። ለምንድን ነው? ምክንያቱም ደች ሴትለሮች ወይም ደግሞ ቦየርስ መጀመሪያ ኬፕ ኮሎኒን ወይም ደግሞ ሳውዝ አፍሪካን ራሳቸው ኮንትሮል አድርገው ነበር። በኋላ ግን ብሪቲሽ ትመጣና ያንን ቦታ ከነሱ ትቀማና ምን ታደርጋለች? ስሌቨሪ እና ስሌቭ ትሬድን ከዛ አካባቢ አቦሊሽ ታደርጋለች። በዚህ የተነሳ ቦየርሶች ወይም እነዚህ ደች ሴትለሮች ይናደዱና ወዴት ሙቭ ያደርጋሉ? ቱ ኖርዝ ዋርድ ኦፍ ኬፕ ኮሎኒ። ወደ ኬፕ ኮሎኒ ወደ ሰሜን ነው እንጂ ሄዱት ወደ ኮስታል ኤሪያ አይደለም የሄዱት። ስለዚህ በዛ የተነሳ መልሳችን ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። 15ኛ the Khoisan resisted European expansion. the Khoisan the Xhosa resisted European expansion. Yeah, the Xhosa were also resisted European expansion. የብሪቲሾችን እና የደቾችን ኤክስፓንሽን ቦታቸውን ለመያዝ ሲሞክሩባቸው ሬዚስት አድርገዋል፣ ተፋልመዋል። ዞሳ ያው አንዳንዴ ዙሉ እየተባሉ ይጠራሉ። ዙሉም ዞሳም አንድ ነው። ስለዚህ ትሩ ነው። question 15 number 15 ትሩ ነው። question number 16 the British abolished slavery in the Cape Colony. the British abolished slavery in the Cape Colony. መልሳችን ትሩ 100% ትሩ። ምክንያቱም ብሪቲሽ ትሩ ነው። መልሳችን ትሩ ነው። ምክንያቱም ብሪቲሾች መጀመሪያ ኬፕ ኮሎኒን ይዘውት የነበሩት ደቾች ወይም ደግሞ ቦየርስ ነበሩ። በኋላ ብሪቲሽ ትመጣልና ያንን ቦታ ትይዛለች። ከዛ ስሌቨሪ ምን ታደርጋለች? አቦሊሽ ታደርጋለች፣ ታቆማለች። የዛን ጊዜ ቦየርሶቹ በዛ ይበሳጫሉ። ምክንያቱም ስሌቭን ለፕላንቴሽን አግሪካልቸር እዛው ይጠቀሙበት ነበር። ስለዚህ ትሩ ነው መልሳችን። ኦኬ አሁን ደግሞ ማቺንግ ፓርት 1 ላይ መተናል። ፓርት 1 ይህም እነዚህም ጥያቄዎች በጣም እንደሚመቿችሁ ምንም ጥርጥር የለውም። question number 1 ይኩኖ አምላክ ለይኩኖ አምላክ ትክክለኛ ማች የሚያደርገው መልሳችን ምንድን ነው? that is the founder or the restorer of the Solomonic dynasty አይደለም። the answer is G ነው የሚሆነው። the founder or the restorer of the Solomonic dynasty G ናት መልስ የምትሆነን ማለት ነው። ኦኬ question number 2 ሸዋ the sultanate of ሸዋ ማለት ነው። መልሳችን የሚሆነው ምንድን ነው? ሸዋ the earliest Muslim sultanate in Ethiopia. The answer is C, the earliest Muslim sultanate
on the Ethiopian soil? The earliest ወይም the oldest Muslim sultanate on the Ethiopian soil. The answer is C. The correct answer is C. የሁለተኛው መልሳችን C ነው። That is C. Okay, question number 3. Gult right. Gult right. የጉልት ራይት መልስ ምንድን ነው የሚሆነው? ጉልት ራይት መልሳችን F. The right to collect tribute from peasants. It is the right to collect tribute from peasants. For example, in kind ታክስ ወይም ትሪቢዩት ኮሌክት ማድረግ ይችላል አንድ ጉልት ኦነር። ለምሳሌ ግሬን ሊሆን ይችላል፣ ሃኒ ሊሆን ይችላል። እነዚህን ኮሌክት የማድረግ መብት አለው አንድ ባለጉልት። አንድ ቦታ በአንድ ንጉስ ሲሾም ከዛ አካባቢ የሚኖሩ ፒያዛንቶች ትሪቢዩት ወይም ታክስ ኮሌክት የማድረግ መብት ነው ጉልት ራይት ማለት። question number 4 ርስት ራይት። ርስት ራይት እስቲ ለርስት ራይት ደግሞ ማች የሚያደርግ ከቢ ፓርት ፈልጉ። that is hereditary ownership of land. hereditary ownership of land ካላችሁ በትክክል መልሳችሁ። that means A ማለት ነው። የርስት ራይት ማች የሚያደርገው A ነው። አምስተኛ አምደ ጽዮን ኪንግ አምደ ጽዮን ኦፍ ዘ ክርስቲያን አይላንድ ኪንግደም። ለኪንግ አምደ ጽዮን ኦፍ ክርስቲያን አይላንድ ኪንግደም ማች የሚያደርግ እስቲ ከቢ ሳይድ ፈልጉ። he was the most expansionist king of medieval Ethiopia. he was the most expansionist king of medieval Ethiopia. በሜዲቫል የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በጣም ተስፋፊ የተለያዩ ቦታዎችን ኮንከር በማድረግ የሚታወቅ ሩለር ነው ማለት ነው። የክርስቲያን አይላንድ ኪንግደም ሩለር ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ነው ማለት ነው። question number 6 ባቲደል ወንበራ። ባቲደል ወንበራ ኦኬ እስቲ she was the wife of Imam Ahmed ibn Ibrahim al-Ghazi. she was the wife of Imam Ahmed ibn Ibrahim al-Ghazi ወይም የግራኝ አህመድ ሚስት ነበረች። ስለዚህ መልሳችን ኢ ነው ማለት ነው። ኢ question number 8 ሰብለ ወንጌል። ሰብለ ወንጌል እስቲ ለሰብለ ወንጌል ማች የሚያደርግ ፈልጉ። ማች የሚያደርግ she was the wife of king ልብነ ድንግል። the wife of king ልብነ ድንግል። በነገራችን ላይ ግራኝ አህመድ እና እንዲሁም ደግሞ አጼ ልብነ ድንግል the battle of ሽምብራ ኩሬ ላይ ፋይት አድርገው ኢማም አህመድ ግራኝ አሸንፎታል ማለት ነው። ቦም አሁን ደግሞ ወደ ፓርት 2 ማቺንግ ፓርት 2 እንሄዳለን። ባትሎችን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በርካታ ባትሎችን እናደርጋለን። ዋር ነው የምናደርገው። መጀመሪያውን እኔ the battle of ሽምብራ ኩሬ the battle of ሽምብራ ኩሬ by the way እናውን ነግሬያችሁ ነበር። battle of ሽምብራ ኩሬ ማች የሚያደርገው ከምን ጋር ነው? the answer is G ካላችሁ ትክክል ናቸው። the first victory of ኢማም አህመድ ግራኝ 1520 አካባቢ ወደ ስልጣን እንደመጣ መጀመሪያ የአጼ ልብነ ድንግል ጦርን ወይም ደግሞ የክርስቲያን አይላንድ ኪንግደም ጦርን ያሸነፈበት ባትል ፊልድ ነው። ኦኬ question number 2 the battle of ኦፍላ ወይም ደግሞ the battle of ወፍላ ተብሎ መጠራት ይችላል። ትግራይ ሳውዘን ትግራይ የተደረገ ጦርነት ነው። ስለዚህ ደግሞ ማች የሚያደርጉ ፈልጉ። the battle of ኦፍላ ወይም ደግሞ ወፍላ ብላችሁ መለሳችሁ። ያው ሲ it took the life of ቫስኮ ደ ጋማ። የቫስኮ ደ ጋማን ህይወት የቀጠፈ ነው። ምክንያቱም ቫስኮ ደ ጋማ የክሪስቶፈር ደ ጋማ ወደ ኢንዲያ የሚወስደውን ሲሩት ዲስከቨር ያደረገው የቫስኮ ደ ጋማ ልጅ ነው።
እንግዲህ አጼ ልብነ ድንግል በ1535 ከፖርቹጋል መንግስት የሚሊተሪ ሰፖርት በጠየቀበት ሰዓት 400 የፖርቹጊዝ ሶልጀሮችን እየመራ ወደ ኢትዮጵያ ይዞ የመጣው ክሪስቶፈር ደጋማ ከኢማም አህመድ ግራኝ ጦር ጋር 1542 ባደረጉት ጦርነት ኦፍላ ላይ ባደረጉት ጦርነት 200 የፖርቹጊዝ ሶልጀሮች እንዲሁም ደግሞ ክሪስቶፈር ደጋማ ራሱ ህይወቱን ያጣበት ጦርነት ነው the battle of ኦፍላ። ስለዚህ መልሳችን ሲሆነ ማለት ነው። question number 3 the battle of ወይና ደጋ the battle of ወይና ደጋ። እስቲ ማች የሚያደርገውን ፈልጉ። the battle of ወይና ደጋ the battle of ወይና ደጋ። ያ መልሳችን የሚሆነው ቢ ነው። it took the life of ኢማም አህመድ ግራኝ the answer is B ነው። it took the life of ኢማም አህመድ ግራኝ the battle of ወይና ደጋ የተካሄደው in 1543 ነው። በዚህ ጦርነት ኢማም አህመድ ግራኝ ወታደሮች ከክርስቲያን ኪንግደም እንዲሁም ደግሞ ከፖርቹጊዝ ወታደሮች ጋር ባደረገው ፍልሚያ ኢማም አህመድ ግራኝ ተሸነፈ፣ እንዲሁም ደግሞ ህይወቱን አጣ እና የእሱ ወታደሮች ወደ አዳል ወደ ሱልጣኔት ኦፍ አዳል ተመለሱና ሸሹ ማለት ነው። it was a major battle actually. question number 4 the battle of good friday the battle of good friday የዚህ ጦርነት ሌላ ስሙ ምንድነው? the battle of ፋታጋር the battle of ፋታጋር እየተባለም ይጠራል። በነገራችን ላይ the battle of good friday ወይም ደግሞ the battle of ፋታጋር ለምንድነው ጉድ ፍራይዴ እየተባለ የተጠራው? ምክንያቱም አርብ ቀን ነው የተከናወነ ይሄ ጦርነት። አርብ ቀን የስቅለት ቀን ጂሰስ ክራይስት ክሩሲፋይ በሆነበት ቀን በዛ የክርስቲያን ሴሌብሬሽን ዴይ ላይ ነው የጦርነቱ የተካሄደው። ለዛ ነው the battle of ጉድ ፍራይዴ እየተባለ የሚጠራው። the battle of ፋታጋርም እየተባለ ይጠራል። ለምን the battle of ፋታጋር ተባለ? ምክንያቱም የተካሄደው ሙስሊም ሱልጣኔት ኦፍ ፋታጋር ላይ ስለተካሄደ ነው። ጦርነቱ እዛ ቦታ ላይ ስላደረጉ ነው። ስለዚህ መልሳችን ማን ሆነ ማለት ነው? the battle of ፋታጋር it took the life of emperor Galaudius the battle of ፋታጋር it took the life of emperor Galaudius ኤ ሆነ ማለት ነው። question number 5 ወላስማ ዳይናስቲ ወላስማ ዳይናስቲ በጣም ቀላል ነች። ወላስማ ዳይናስቲ ወላስማ ዳይናስቲ it was the dynasty of Ifat. It was the dynasty of Ifat, the Sultanate of Ifat. It was the dynasty of Ifat. ነው መልሳችን። ወላስማ ዳይናስቲ ማን የመሰረተው? ኡመር ወላስማ። ናይስ ናይስ። ኦኬ question number 6 ማክዙሚት ዳይናስቲ ማክዙሚት ዳይናስቲ የዚህ መልስ ምንድን ነው? ማክዙሚት ዳይናስቲ it was the dynasty of the Sultanate of Shawa. The answer is D. It was the dynasty of the Sultanate of Shawa. እንደዚህ ብላችሁ ከመለሳችሁ ፐርፌክት። እስኪ ስንት አገኛችሁ? ኦኬ አሁን ደግሞ ማቺንግ ፓርት 3 ላይ ደርሰናል። በዚህ ማቺንግ ፓርት ደግሞ የምናዛምዳቸው የገዳ ኦሮሞ ኦፊሻሎችን ወይም ደግሞ ባለስልጣናቶችን ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያ የምናገኘው ቁጥር 1 ላይ የምናገኘው ገዳ ኦፊሻል አባ ገዳ ነው። አባ ገዳ። እስቲ አባ ገዳን ቢ ስር ከተዘረዘሩት ጋር ማች አድርጉልኝ። አባ ገዳ እንደምናውቀው የዘ ሱፕሪም ፖለቲካል ሊደር ኦፍ ዘ ገዳ ሲስተም የገዳ ስርዓቱ ሱፕሪም ፖለቲካል ሊደር ነው ወይም ደግሞ ከፍተኛ ባለስልጣን ነው። and he is elected every 8 years በየ8 ዓመት ነው የሚመረጠው። መልሱ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። the answer is G. he is head of government ነው and he is the supreme political leader of the ገዳ ሲስተም የገዳ ስርዓቱ ከፍተኛ ባለስልጣን ነው ማለት ነው። question number 2 አባ ቦኩ እስቲ አባ ቦኩን ደግሞ
በቢ ስር ከተዘረዘሩት ጋር ማች አድርጉ። አባ ቦኩ he is a symbolic and ritual leader ነው። he is a symbolic and ritual leader ነው። የሃይማኖታዊ ክንውን እንዲሁም ደግሞ የሲምቦሊክ ነው፣ በቃ ምልክት ነው። ለገዳ ስርዓቱ እንደ ምልክት የሚታይ ሰው ነው። he also preside over ceremonies and rituals የተለያዩ ሃይማኖታዊ እና እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ስነ ስርዓቶች ላይ የማይቀር የሚገኝ ሰው ነው። and also he safeguard traditions and moral orders የኦሮሞ ማህበረሰብን ባህል እንዲሁም ደግሞ ሞራል ትራዲሽኖችን ሞራል ኦርደሮችን ተጠብቀው እንዲቆዩ የሚሰራ ሰው ነው። ስለዚህ ለሱ ማች የሚያደርገው ማን ነው? ፋዘር ኦፍ ሰሴፕተር ዲ። the answer is ዲ ፋዘር ኦፍ ሰሴፕተር ነው። ፋዘር ኦፍ ሰሴፕተር ማለት ምን መሰላችሁ? is a person that holds the ቦኩ። ቦኩ ማለት ይሄ ዱላው ነው። በገዳ ባለስልጣናቶች የሚይዙት ዱላ ነው። ያ ቦኩ ይባላል ወይም ደግሞ in English ሰሴፕተር ይባላል። ስለዚህ he holds the ቦኩ hold the ቦኩ ቦኩን የሚይዘው ወይም ደግሞ ዱላውን የሚይዘው ነው ማለት ነው። ዲ አባ ቦኩ ተብሎ የሚጠራው ይህ ሴሬሞኒያል ሪል ፖለቲካል ፓወር የለውም። ከአባገዳው ስር የሚቀመጥ ሰው ነው። ይህ ሴሬሞኒያል ነው። ሞር ኦፍ ሴሬሞኒያል ፐርሰን ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ የምናገኘው የአባ ጨፌ ነው። የአባ ጨፌ ጨፌ ማለት it is ፓርላሜንት በኦሮሞ ገዳ ስርዓት ጨፌ ማለት ፓርላሜንት እንደማለት ነው። እያንዳንዱ የኦሮሞ ኮሚኒቲ ሪፕሬዘንት የሚደረግበት የሚወከልበት አካል ነው ማለት ነው። የሚወከልበትን አካል የሚመራው ሰው ነው አባ ጨፌ የሚባለው። ስለዚህ አባ ጨፌ ማለት ምንድነው? መልሳችን የሚሆነው ኤ ወር ሊደር ይለናል፣ ቢ ቺፍ ጀጅ፣ ሲ ፋዘር ኦፍ ሎ፣ ዲ ፋዘር ኦፍ ሰሴፕተር፣ ኢ ፋዘር ኦፍ ትሬዠሪ፣ ኤፍ ሄድ ኦፍ አሴምብሊ። the answer is ሄድ ኦፍ አሴምብሊ። ለሶስተኛው መልሳችን ሄድ ኦፍ አሴምብሊ ወይም ደግሞ ኤፍ ነው ማለት ነው። አሴምብሊ ማለት ፓርላሜንት ወይም ስብሰባ እንደማለት ነው። ስለዚህ ሄድ ኦፍ ዲ አሴምብሊ ነው የስብሰባው አፈ ጉባኤ እንደማለት ነው። አሁን ባለንበት ሞደርን ስርዓት አፈ ጉባኤ እየተባለ እንደሚጠራው ስብሰባውን የሚያስጀምረው ሰው የሚከፍተው ሰው እንደማለት ነው። ሌላኛው የገዳ ኦፊሻል ዳት ኢዝ አባዱላ። አራተኛው ገዳ ኦፊሻል አባዱላ ነው። አባዱላን እስቲ ማች አድርጉልኝ። አባዱላ ኢዝ ፐርፌክትሊ ኤ ነው የሚሆነው። አባዱላ ማለት አራተኛው ኤ ነው የሚሆነው። ዳት ሚንስ ዋር ሊደር ኦር ኮማንደር ኦፍ ዚ አርሚ። ዋር ሊደር ኦር ኮማንደር ኦፍ ዚ አርሚ የጦር መሪ ነው ማለት ነው። አባ ዱላ። the fifth ገዳ ኦፊሻል is አባ ሴራ ይባላል። አባ ሴራም እንዲሁ የገዳ ኦፊሻል ነው። በዚህ ደግሞ ማች የሚያደርግልን ለአባ ሴራ ምንድን ነው? ፋዘር ኦፍ ሎ ነው። ሲ አባ ሴራ ለሚለው ፋዘር ኦፍ ሎ የህግ አባት የህግ አዋቂ ማለት ነው። the ገዳ ኦፊሻሊዝ በነገራችን ላይ 6ኛ ቁጥር ላይ ነው የደረስነው። አባ አለንጋ። አባ አለንጋ ሚንስ እስቲ አባ አለንጋን ማች አድርጉልኝ። አባ አለንጋ he is the chief judge ዋናው ዳኛ ማለት ነው። the chief judge ቢ አባ አለንጋ ቢ ነው። the chief judge ነው ማለት ነው። 7ኛ አባሳ ኦኬ። እስከዚህ ጋር በቢ ስር ከተዘረዘሩት እስካሁን ማች ያላረግነው የትኛው ነው? ፋዘር ኦፍ ትሬዠሪ ወይም ደግሞ ትሬዠሪ ማለት ንብረት ነው አይደል? ላይክ የኢኮኖሚ ሚኒስትር
ምናምን እንደምንለው ማለት ነው። በሞደርን ታይም የኢኮኖሚ ሚኒስትር እንደምንለው አይነት ስልጣን ያለው ሰው ነው ማለት ነው። ኦኬ አሁን 3 ጥያቄዎች ይቀሩናል ማች ማድረግ ያለብን። ጥያቄ ቁጥር 8 አባ ሙዳ ማች የሚያደርገው ከየቱ ጋር ነው? ሎው ሜኪንግ በዲ፣ ሲኒየር ቃሉ፣ ሲት ኦፍ ሲኒየር ቃሉ፣ ካንዲዴት ኦፍ ፖለቲካል ፓወር። አወር አንሰር ኢዝ ሲኒየር ቃሉ። አባ ሙዳ ማለት ሲኒየር ቃሉ ነው። ቃሉ ማለት ፕሪስት እንደማለት ቄስ ማለት ነው። የኦሮሞ ትራዲሽናል ሪሊጅን ወቄፈና ነው። ስለዚህ የወቄፈናው ሲኒየር ፕሪስት ዋና ቄስ ምን ይባላል? ቃሉ ይባላል። ሴቷ ቄስ ደግሞ ቃሊቲ እንደምትባል እናውቃለን ከአሁን በፊት። ስለዚህ አባ ሙዳ ማለት ሲኒየር ቃሉ ኦር ዘ ሃይስት ፕሪስት ከፍተኛው ቄስ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ የምናገኘው ደግሞ አባ መዳወላቡ ነው። መዳወላቡ ኢዝ ማቺንግ ዊዝ ጄ ዳት ሚንስ ዘ ሲት ኦፍ ዘ ሲኒየር ቃሉ። ይሄ እንዴት መሰላችሁ ማች ያደረገው? እንደምናስታውሰው ባለፈው ክላስ ስንማር መዳወላቡ ወዝ the political and the religious center of the ኦሮሞ before the movement ብለናል። የኦሮሞ ፖፑሌሽን ሙቭመንት ከመካሄዱ በፊት ኦሮሞዎች ፖለቲካዊና እንዲሁም ደግሞ ሃይማኖታዊ ስርዓታቸውን የሚያከናውኑበት ቦታ ምን ይባላል ብለናል? መዳወላቡ። ስለዚህ ዳቲዝ ይሄ ቦታ ምንድነው ማለት ዘ ሲት ኦፍ ዘ ሲኒየር ቃሉ የዋናው ፕሪስታቸው መቀመጫ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በ8 ዓመት እያንዳንዱ የኦሮሞ ክላን፣ ኮንፌዴሬሲ፣ ላይኔጅ በሙሉ የት ሄዳሉ ማለት ነው? መዳወላቡ ይሄዱና ብሌሲንግ ይቀበላሉ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ የገዳ ባለስልጣናቶች በ8ኛው ዓመት በየ8ኛው ዓመቱ የሚሾሙበት ስነ ስርዓት የሚያከናውነው አባ ሙዳው ነው ማለት ነው። ስለዚህ መዳወላቡ ሲት ኦፍ ሲኒየር ቃሉ ጄ ይሆናል ማለት ነው። ጨፌ አት ሲምፕል ኢት ኢዝ ዘ ሎው ሜኪንግ በዲ ነው፣ ህግ አውጪ አካል ነው። ጨፌ ማለት ፓርላማ ነው። በሞደርን ሴንስ ወይም በሞደርን ታይም ፓርላማ ስራው ምንድን ነው? ሎው ሜኪንግ በዲ ነው። ልክ ጨፌ ማለት ለኦሮሞ ማህበረሰብ ፓርላማ እንደማለት ነው። ስለዚህ ሎው ሜኪንግ በዲያቸው ነው ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ለዛሬ የነበረን ጥያቄዎች እነዚህን ይመስላሉ። በቀጣይ ፓርት 2 ምርጫ ጥያቄዎችን መልቲፕል ቾይስ ጥያቄዎችን ምርጥ የሆኑ ጥያቄዎችን ይዤላችሁ እስከምመጣ ድረስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ